So welcome to one and all. So in previous class we were discussing about PHP, isn't it? The PHP is a personal homepage. It's in recent days we are called about hypertext preprocessor, and it was developed by Rasmus Ladorf in 1994, and we were discussing about client server architecture. In this architecture, what is meant by one tier, two tier and multi-tier architecture. So introduction about the server-side scripting language. So those are the things we were discussed already. So today we are going to discussing about what is meant by server-side scripting language. So server-side scripting language, otherwise web scripting languages, is divided into two categories. One from client-side scripting, another one is called server-side scripting. So the PHP code is entirely execute on web server. You know that what is meant by web server. All the web pages or all the websites can be handled by a particular system. It may be it is available in anywhere. Okay, not anywhere. It is particularly located on a particular place. We doesn't know about the system. So, but it can executing the pages. So that kind of system is called a web server. So which is installed in the remote machine. That means a remote place. A remote place means we doesn't know where it is actually available. That particular machine where it is available, we doesn't know it. Okay. So the PHP is code entirely execute on web server, which is installed in remote machine. Okay. It is generating HTML code. Which one? The remote machine is generating the HTML code which is sent to the user. நமக்கு அனுப்பக்கூடிய கோட் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்? HTML கோடா தான் இருக்கும். Okay, the user is receiving the HTML code and sees the website content through the internet browsers. ஓகேவா? என்ன சொல்றாங்க? The user receives the HTML code. நம்ம அந்த HTML கோட தான் ரிசீவ் பண்றோம், and we are seeing the informations. எப்படி நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து see பண்றோம் பார்க்கறோம் அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, வெரிஃபை பண்றோம் அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, by the help of the internet browsers. internet browsersனா nothing but internet explorer-ஆ இருக்கலாம், இல்லனா Mozilla Firefox-ஆ இருக்கலாம், இல்லனா Microsoft Edge-ஆ இருக்கலாம், whatever it may be. Depends on the system, இல்லனா depends on the user. They have to using different kind of web browsers. So that web browser is known as internet browsers. Okay, so the PHP is also supports object oriented programming concept. Okay, you know that what is meant by object oriented programming. So that object oriented programming concept has been implemented in PHP. Okay, so it can support, or the PHP is implementing all kind of OOPS features. That means we can implement classes, we can creating an object, and also we can developing the inheritance. So many things are possible in PHP. Okay, so next thing, how to we are installing the web server in our local system, and what are the steps we could follow அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, number 1, web server software that runs on server hardware. Okay, web server software can run on server hardware. It governs the server side scripting compilation into an intermediate bytecode that is then interpreted by the runtime engine. அதாவது வந்துட்டு என்ன சொல்றோம்னா, அதாவது வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் ரன்ஸ் ஆன் சர்வர் ஹார்ட்வேர். அதாவது சர்வர்ல இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்வேர்ல தான் வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அது வந்து என்ன பண்ணுது? the server side scripting compilation. அதாவது அது வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது, கம்பைல் ஆகும்போது என்னவா மாறுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, பைட் கோடா மாறி நமக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகுது? ரன் டைம் இன்ஜின் மூலமா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. ஸோ என்ன சொல்றோம்? வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இஸ் அவைலபிள் as ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆர் லைசன்ஸ்டு வெர்ஷன்ஸ் இன் த மார்க்கெட். வெப் சர்வர் வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு எப்படி கிடைக்குது? நமக்கு வந்துட்டு ஓப்பன் சோர்ஸ்ல ஃப்ரீயாகவும் கிடைக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Mozilla, Firefox, இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் நமக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீயாவே கிடைக்குது. அதுவே இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ்ல வர்றதுல வச்சுதான் நம்மளால வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும்னா யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி சஃபாரி, மேக் ஓஎஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சஃபாரிலாம் வந்துட்டு லைசன்ஸ்டு. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ த ரீசன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வெப் சர்வர் யூசேஜ் depict that more than 130% of websites are running under the open source web servers. அதாவது 130% of websites வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா
ஃப்ரீயாக கிடைக்கக்கூடிய ஓப்பன் சோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய வெப் சர்வர்ஸ் மூலியமாக தான் வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அப்போ அந்த மாதிரி வெப் சர்வர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா டாம்கேட், அப்பாச்சி, என்ஜினிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் த என்ன சொல்றாங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் வெப் சர்வர்ஸ். இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு இன்ஸ்டாலிங் த வெப் சர்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய புக்கில் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் 87 வந்துட்டு சம் ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது வெப் சர்வர் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ யூ கோ த்ரூ ஆன் இட். டு யூ ஹேவ் எனி டவுட் வி கேன் கிளாரிஃபை டியூரிங் த practical sessions. Okay, so the மொத்தமா ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். அந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு கேட்டோம்னா வெப் டெவலப்மெண்ட் கான்செப்ட்னா என்ன. ஸோ வெப் டெவலப்மெண்ட் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன கேட்டீங்கன்னா இது டிஸ்கிரைப் த வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஹோஸ்டிங் த்ரூ த நெட்வொர்க். அதாவது என்ன பண்ணுது ஒரு வெப்சைட்டை வந்துட்டு டெவலப் பண்றதுக்கும் ஹோஸ்ட்னா வந்துட்டு என்ன அதை வந்துட்டு லான்ச் பண்றதுக்கும் நெட்வொர்க்ல வந்துட்டு லான்ச் பண்றதுக்கும் வந்துட்டு சொல்றதா இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் கான்செப்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இப்போ நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்துட்டு எதை சொல்றோம்னு கேட்டோம்னா இன்டர்நெட்டையும் இன்ட்ராநெட்டையும் சொல்றோம். இன்டர்நெட்னா பப்ளிக்கா நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்றது வந்துட்டு என்னன்னு சொல்றோம்னா இன்டர்நெட். யார் வேணாலும் வந்துட்டு அந்த சைட்ஸை வந்துட்டு ஓபன் பண்ணி பார்க்க முடியும். இன்ட்ராநெட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக்லி டிசைன் ஃபார் தேர் எம்ப்ளாயீஸ். ஒரு எம்ப்ளாயிஸ்க்காக மட்டுமே வந்துட்டு டிசைன் பண்றது வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இன்ட்ராநெட் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் வெப் கண்டென்ட் ஜெனரேஷன். அதான் சொல்றாங்க இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் வந்து நம்ம வெப் பேஜஸ் வந்து டெவலப் பண்றது வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் வெப் கண்டென்ட் ஜெனரேஷன்ஸோடவும் வெப் பேஜ் டிசைன் பண்றதுலயும் வெப்சைட்ல நம்ம வந்துட்டு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்லயும் வந்துட்டு நம்ம ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நம்ம திங்க் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா அதை வந்துட்டு டெவலப் பண்ணணும். இப்போ PHP வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் வெப்சைட் ஆர் வெப் பேஜ் by using PHP script என்னது the entire website code are moved to the web server. என்னது the entire code is moved to the web server in a remote server machine. So இப்போ from the client side அதாவது நாம வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்றோம்னு வைங்களே the end user open a browser and types the URL of the website or web page. நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும்னா வந்து என்ன பண்ணனும் நம்ம வந்து அந்த URL கோட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் www.google.com www.gmail.com facebook.com அப்படி சொல்லிட்டு அந்த URL டைப் பண்ணி பண்ணும்போது வந்து என்னது it sends the request. என்னது PHP டெவலப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்போ அந்த URL டைப் பண்ணும்போது it sends the request to the remote server. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது after receiving the request from the client machine the web server tries to compile the interpret and then PHP code which available in the remote machine. அதுக்கு ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லனா அதுக்கு ரிலேட்டடான எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு உண்டான கமாண்ட்ஸ் வந்து எங்க இருக்கணும்னா சர்வர் மெஷின்ல இருக்கணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் next a response will be generated and sent back to the client machine. அப்ப அவங்க என்ன இது பண்ணிருக்காங்களோ queries சென்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த queriesக்கு உண்டான ஆன்சர் அந்த வெப் பேஜஸ்ல சர்வர்ல இருந்ததுன்னா அதுக்கு உண்டான ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இமிடியேட்டா வந்து என்ன பண்ணா client machinesக்கு வந்துட்டு சர்வர் வந்துட்டு சென்ட் பண்ணும். ஓகேவா? So finally the browser which is installed in the client machine receives the response and display the output to the user. Okay, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா PHP எப்படி வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா PHP uses the 3 different types of syntax. எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் சின்டாக்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்றோம் 3 different syntax. ஒன்னு வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஃபால்ட் சின்டாக்ஸ், ஷார்ட் ஓபன் டாக்ஸ், அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு HTML ஸ்கிரிப்ட் எம்பெடட் டாக்ஸ். இதுதான் நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்போ டிஃபால்ட் சின்டாக்ஸ் அப்படிங்க வந்துட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it begins with the கொஸ்டின் மார்க் அந்த ஆங்குலர் பிராக்கெட் போட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த இது வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆங்குலர் பிராக்கெட் லெஸ் தென் போட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆங்குலர் பிராக்கெட் போட்டு கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்து PHP அப்படின்னு சொன்னோம்னா தட் இஸ் கால்ட் ஓபன் டாக். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் முடியுது அப்படின்னா எண்ட்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்து ஆங்குலர் பிராக்கெட் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிஃபால்ட் சின்டாக்ஸ். நான் லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள் கீழே வந்துட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதில் பாருங்க ஓப்பன் PHP டேக் கொடுத்துருக்கேன் அதான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல வரணும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா PHP அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டு கொடுத்துருக்கிறேன். தென் எக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தட் எக்கோ மீன்ஸ்
இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் த அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட். அது என்ன பண்ணும், இட் டிஸ்பிளேயிங் ஒன் ஆர் மோர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இன் த வெப் பேஜஸ். ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபுள் கோட்ஸ்ல எக்கோன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணிருக்கிறேன், ஒரு சென்டென்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன், வெல்கம் டு PHP. ஸோ அது வந்து என்ன ஸ்ட்ரிங். ஓகேவா? என்ன நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அந்த ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டை வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்துட்டு கொடுத்தாரேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செமிகோலன் கொடுத்துருக்கேன். இந்த செமிகோலன் தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த இடத்தோட வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படிங்கிற வந்துட்டு ஒரு டெர்மினேஷன்ஸ் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் வை ஐ எம் புட்டிங் ஹியர் செமிகோலன். தென் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும், என்னுடைய டேக் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும். அப்போ வந்து என்ன பண்றேன், கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துட்டு ஆங்குலர் பிராக்கெட் போட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறேன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ எனக்கு அவுட்புட் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா வெல்கம் டு PHP அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு கிடைக்கும். இப்போ ரெண்டாவது டேக் என்ன டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா என்ன டேக், ஷார்ட் ஓப்பன் டேக். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஷார்ட் ஓப்பன் டேக் வந்துட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ பிகின்ஸ் வித் த ஆங்குலர் பிராக்கெட் வித் த கொஸ்டின் மார்க். அதுக்கப்புறம் என்ன வரல, PHP அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வராது அண்ட் க்ளோசிங் வித் த கொஸ்டின் மார்க் வித் ஆங்குலர் பிராக்கெட். இப்போ இந்த மாதிரி நீ யூஸ் பண்ணும்போது என்ன வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா the admin user has to enable short style tag settings in php.ini file on the server. என்ன பண்ணணும், admin வந்துட்டு அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்துட்டு செட் பண்ணணும். php.ini இனிஷியேட் ஃபைல்ல வந்துட்டு என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணாலும் அது வந்துட்டு PHP ஃபைல் தான் அப்படிங்க வந்துட்டு ஒரு இனிஷியேஷன்ஸை வந்துட்டு அந்த php.ini ஃபைல்ல வந்துட்டு என்ன பண்ணணும், அட்மின் வந்துட்டு செட்டப் பண்ணணும். இப்போ பாருங்க சின்டாக்ஸ் சேம் தான். PHPங்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன வராது, PHP வராது. டைரக்டா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு டைப் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இதான் ஷார்ட் ஓப்பன் டேக். இப்போ மூணாவது வந்துட்டு என்ன இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா HTML script embed tags அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்கு. So HTML script embed tags looks like a HTML script tag. HTML எப்படி நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான். இப்போ அந்த கொஸ்டின் மார்க்கு PHP அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. ஜஸ்ட் we can use the angular bracket and அந்த கண்டென்ட்க்கு உண்டான ரிலவெண்ட் tag names. ஓகே, அது கொடுத்தோம்னா போதும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஐ எம் ஸ்டார்டிங் வித் ஆங்குலர் பிராக்கெட் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்துட்டு என்ன பண்றேன்னா PHP அப்படிங்கிற வந்துட்டு கொடுத்துறேன். அப்ப என்ன மீனிங், என்னுடைய PHP-ல வந்துட்டு நான் வந்துட்டு கோட் வந்துட்டு ரைட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற மீனிங் வந்துட்டு கொடுக்குது. இப்போ என்ன பண்றேன், எக்கோ திஸ் இஸ் HTML ஸ்கிரிப்ட் டாக்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுறேன், ஸ்கிரிப்டை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். அப்ப இது வந்துட்டு என்ன இருக்கும், நார்மலான ஒரு HTML கண்டென்ட் மாதிரி தான் நமக்கு வந்துட்டு அவைலபிளா இருக்கும். பட் இது வந்து என்ன சொல்றோம், PHP கோட் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம். எப்படி இது வந்து PHP கோடா எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே நான் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் ஈக்குவல் டு PHP அப்படின்னு வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிறேன். ஓகேவா? இப்ப embed PHP in HTML எப்படி வந்துட்டு embed ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா the PHP script can be written in the side of HTML code and save the file with the extension of .php. ஓகேவா? என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? அதாவது நம்ம PHP ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு எழுதுறது வந்துட்டு என்னன்னா நார்மல் நோட் பேட்லயே வந்துட்டு டைப் பண்ணிக்கலாம். ஆனா சேவ் பண்ணும்போது மட்டும் வந்துட்டு எப்படி சேவ் பண்ணணும், .php அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சேவ் பண்ணணும். இப்போ என்ன ஆகும், the embedded PHP file get executed in the web server. இது எங்க போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, வெப் சர்வர்ல போயிட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்போ என்ன பண்ணும், the browser receives only the HTML and the other client side files. browser வந்து என்ன பண்ணுது, receiving only the HTML content. ஓகேவா? சோ எந்த அதர் கிளையண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ரிக்வெஸ்ட் வந்துட்டு எப்படி எடுத்துக்கோ, HTML கண்டென்ட்டா தான் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ரிசீவ் பண்ணும். பட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது வந்துட்டு எங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு சொல்றேன், வெப் சர்வர்ல வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இப்ப none of the raw PHP code is visible in the browser. நம்ம PHP-ல இருக்கக்கூடிய கோட் வந்துட்டு என்ன ஆகாதுன்னா நமக்கு வந்துட்டு விசிபிள் ஆகாது. எல்லாமே வந்துட்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, HTML கண்டென்ட்டா தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இது வந்துட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த செக்யூரிட்டி அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றோம். நம்மளுடைய கோடு வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு செக்யூரிட்டி பேசிஸ்ல வந்துட்டு கிடைக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண லெசன். ஸோ நாளைக்கு வந்துட்டு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா PHP-ல ஒரு சிம்பிளா வந்துட்டு ஒரு கோட்ஸ் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிட்டு அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு சைமல்டேனியஸா ஆப்ரேட்டர்ஸ்
என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்துட்டு PHPல யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் கிளியரா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we were discussing about another important topic is called operators. Okay, thank you my dear students.